अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम व इन्ना मिन शिय्अतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाला लिअबीहि व क़ौमिही माज़ा तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जुमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलिस नंबर 90 है। इसका मतलब यह है कि इस तो पहले साडियां 99 मजलिसां होईयां और 99 मजलिसां दे विच असीं अल्हम्दुलिल्लाह सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा साफात जिहड़ी 23वें सिपारे विच है सूरा साफात ओदी आयत नंबर 82 तक पढ़िया। ते ये सूरा साफात जिहड़ी है वो जारी है। हुण असीं अपनी मजलिस नंबर 90 दे विच सूरा साफात दा जिहड़ा बाकी हिस्सा है ना वो पढ़न लगे हैं। यानी 82 नंबर तक तो पहले पढ़ लिया। हुण आयत नंबर 83 तो असीं इंशाअल्लाह जिहड़ा वो पढ़न लगे हैं। और हुण जिहड़ियां मैं आयतां तलावत कीतियां ये भी आयत नंबर 83, आयत नंबर 84 ते आयत नंबर 85 ये इन्हां दी मैं तलावत कीती है। और इथों जिक्र शुरू हो रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। इस तो पिछे जिक्र आया सी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। और उस तो बाद हुण यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र तो बाद हुण सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र शुरू होने लगा। फरमाया इन्ना मिन शिय्अतिही ला इब्राहीम, बेशक इसे ही राह ते चलन वाले सी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी। यानी जिस रस्ते ते नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहा सी फिर उस रस्ते ते उन्हां दी अगे औलाद दे विच इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। दरम्यान च होर भी मतलब पैगंबर आए, लेकिन यह है कि ये एक ही समझ लो कि रस्ता वा सब पैगंबरां दा। जिद्दां क्या ना शारा लकुम मिन दीन मा वसा बिही नूहम वल्लज़ी औहयना इलैक सूरा शूरा दे विच क्या इज़ जा रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जिस वेले ओ सलामती फितरत दे नाल यानी कल्बिन सलीम साफ दिल यानी सलामती फितरत, फितरत आलूदा होने तो बच गई जे बचा ली अल्लाह ने। ते उन्होंने इस साफ दिल नाल या फितरत सलीमा दे नाल अल्लाह दी तरफ जिहड़ा वो रजू कीता। इस काला ले कौमे ही इस काला ले अबी है व कौमे ही, ये उदों की गल है जिस वेले क्या उन्होंने यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद नूं और अपनी कौम नूं माज़ा ताबुदून, ये तुसी किहनां दी पूजा करदे हो। ज़ाहिर बुतां दी पूजा करदे सी ते वो सब कुछ सामने ही सीगा, लेकिन एक अंदाज है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। आ इफ्कन आलिहतन दून दून अल्लाह तुरीदून, क्या तुसी जेड़ा ना झूठे माबूद जेड़े आ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮਾਬੂਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਮਾ ਜ਼ੰਨੁਕੁਮ ਬਿਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਏਡਾ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 0 ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 100 ਆ, 100 ਆ। ਯਾਨੀ 100 ਦਾ ਤੇ 0 ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਮਾ ਜ਼ੰਨੁਕੁਮ ਬਿਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਫਨਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰਤਨ ਫਿਨ ਨਜੂਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਫਕਾਲ ਇੰਨੀ ਸਕੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਫਤਵੱਲੌ ਅਨਹੁ ਮੁਦਬਰੀਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਕਿਸੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਪਰਸਤਿਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਸ ਉਹ ਹੁਣ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਤਾਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਮਾਨ ਗਾਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਤਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਧਰ ਸਿਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
लेकिन ऐन मुमकिन है उस वेले उन्होंने कोई तबीयत इन्नी अच्छी ना हो, कोई छोटा मोटा मसला भी हो सकता, तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाना, मेरी तबीयत नहीं मानती। फतवल्लो अनहु मुदबिरीन, ते ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਾਗਾ ਇਲਾ ਆਲਿਹਤਿਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਬੂਦਾਂ ਵੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਕਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਲਾ ਤਾਕੁਲੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਸਦਕੇ ਖੁਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਸਦਕਾ ਵਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਿੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਿਆ? ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਸ਼ੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਗੋਸ਼ਤ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਤੇ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਾ ਤਾਕੁਲੂਨ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਮਾ ਲਕੁਮ ਲਾ ਤੰਤਿਕੂਨ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਰਾਗ ਅਲੈਹਿਮ ਜ਼ਰਬਨ ਬਿਲ ਯਮੀਨ, ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ, ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨੇ ਸੀ, ਤੋੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਭੱਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਅਕਬਲੂ ਇਲੈਹਿਮ ਯਜ਼ਿਫੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਵੱਲ। ਨਕਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਆਏ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤਾਬਦੂਨਾ ਮਾ ਤਨਹਿਤੂਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਘੜਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਲਾਹੁ ਖਲਕਕੁਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ
ਵਮਾ ਤਾਮਲੂਨ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਬੁੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਤਖਲੀਕ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਹੈਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਖਲੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਖਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਕਾਲੁਬ ਨੂੰ ਲਹੂ ਬੁਨਿਆਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਾਓ ਇਮਾਰਤ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈਏ। ਫਅਲਕੂਹੁ ਫਿਲ ਜਹੀਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਾਰਤ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਲਗਣ ਵਾਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲੋ ਚੰਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਮੀਰ, ਐਸਾ ਵਲਗਣ ਜਾਂ ਵਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਅਰਾਦੂ ਬਿਹੀ ਕੈਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ, ਯਾਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਅੱਗ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾ ਨਾਰੋ ਕੂਨੀ ਬਰਦਮ ਵ ਸਲਾਮਨ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਰੈਡੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਅੱਗ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਫਜਅਲਨਾਹੁਮੁਲ ਅਸਫਾਲੀਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਕਾਮ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਲਾ
ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। ये कोई मतलब यह कि जिस वेले ਅਸੀਂ पढ़ते हैं तो उस तो लगता शायद इदा ही खड़ोते खड़ोते गल्लां होण डईਆਂ। मतलब एक अरसा तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस नतीजे ते जाके पहुंचे कि हुण इस मुल्क दे विच मैं नहीं रह सकदा, मेरा इत्थे रहना मुमकिन नहीं, कोई बंदा साथ देण वास्ते तैयार नहीं, ईमान नहीं लिआंदा। ते ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ 12-13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਤਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਰੱਬ ਹਬਲੀ ਮਿਨ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਯਹਦੀਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਹਿਬੁਨ ਇਲਾ ਰੱਬੀ ਸਯਹਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਹਬਲੀ ਮਿਨ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਦਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਹਿਰਾ ਸੀਗੇ, ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਮਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ 80-85 ਸਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਰੱਬ ਹਬਲੀ ਮਿਨ ਸਾਲਿਹੀਨ ਫਬਸ਼ਰਨਾਹੂ ਬਿਗੁਲਾमिन ਹਲੀਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹਲੀਮ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਹਲੀਮ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਹਲੀਮ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਹਲੀਮ ਆਇਆ ਵਾ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ। हिलम, तहम्मल, बर्दाश्त, सब्र, हौसला, हौसले वाला। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੈ ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम, ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਇਆ ਗੁਲਾमिन हलीम। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਿਫਤ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ, ਕਿੰਨਾ ਈਮਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਲਾमिन ਹਲੀਮ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਆ इसहाक अलैहिस्सलाम। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ
इस्माइल अलैहिस्सलातु सलाम दी कुर्बानी पेश की, वो ठीक है, ज़िबा नहीं होए, ठीक है ना। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम ने तो अपने तरफों ज़िबा कर दिता ना। ते उस वेले फिर अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम तो जिहड़ा खुश होया, ते उन्हां दी दूसरी बेटी सारा सलामुल्लाह ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਕ ਚੋਂ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु सलाम, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸਾਰਾ सलामुल्लाह ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਲੂਤ अलैहिस्सलातु सलाम। ਇਹ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲੂਤ अलैहिस्सलातु सलाम ਨੂੰ ਸਦੂਮ ਔਰ ਉਮੂਰਾ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम और सारा सलामुल्लाह ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਬਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु सलाम ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਜਰਾ सलामुल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਮਲਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਸਮਝੋ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜਰਾ सलामुल्लाह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਮਲਾ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम ने कहा, बेटा मैं वेख्या नींद दे विच कि मैं तेनों ज़िबा कर रहा, हुण तू दस तेरे की रज़ा वा। ते उन्होंने कहा भी ऐ अब्बा जी कर दो जो तुहानूं हुक्म दिता गया। ते अल्लाह ताला इस यानी अमल तो खुश हो के ते इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम नूं एक होर इनाम दिता। और होर इनाम ये सीगा कि वो जिहड़ी दूसरी बीवी जिहड़ी पिछों इराक चों नाल आई सी ना, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਇਸਹਾਕ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸਹਾਕ अलैहिस्सलातु सलाम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮਨ ਅਲੀਮ। ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਦੀ ਆਇਤ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 53 ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਹਾਕ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗੁਲਾਮਨ ਅਲੀਮ। ਤੇ इस्माइल अलैहिस्सलातु सलाम है गुलामिन हलीम। बहरहाल ये जिक्र है इस्माइल अलैहिस्सलातु सलाम दा। फलम्मा बालागा मा हुस्सा अया, ते जिस वेले ओ गुलामिन हलीम ਜਿਹੜਾ ਨਾ यानी इस्माइल अलैहिस्सलातु सलाम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम कहन लगे, ऐ मेरे बेटे मैं वेख्या सुत्या होया नींद दे विच इन्नी अज़बाहु का कि मैं तैनूं ज़िबा कर रहा। फंजुर माज़ा तरा, देखो कोई जबरदस्ती नहीं, कोई धोखा नहीं, सारी गल दसी है कि मैं नींद दे विच वेख्या मैं तैनूं ज़िबा कर रहा। फंजुर माज़ा तरा, हुण तू दस कि तेरी की राय है। मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम पैगंबर है ते अल्लाह ये चाहता है हुण तू दस तेरी की राय, क्योंकि ज़िबा तो तू होना, मैं तो करने वास्ते तैयार हाँ, तू हुण। काला ते इस्माइल अलैहिस्सलातु सलाम कहन लगे, या अब्बा ते फल मा तो उमर, ए अब्बा जी कर दो जेड़ा तुहानूं हुक्म दिता गया। सताजिदूनी इंशा अल्लाह मिन साबिरीन, तुसी इंशा अल्लाह मैनू हौसले वाला पाओगे, सबर वाला पाओगे, मैं बर्दाश्त करांगा। ठीक है ना। फलम्मा असलमा, तो जिस वेले वो दोवें अल्लाह दे अगे फरमा बरदार हो गए, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम ज़िबा करने वास्ते तैयार हो गया और बेटा ज़िबा होने वास्ते तैयार हो गया। ये है फरमा बरदारी। ये हुण जरा देखो, ये असलमा ये इस्लाम तो है। जदों दोनों इस्लाम दे विच आ गए, इस्लाम च वो पहला इस्लाम तो बाहर सी,
ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਔਰ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾਨਾ ਵਜਅਲਨਾ ਮੁਸਲਿਮੈਨ ਲਕ व मिन ذریتنا उम्मतन मुस्लिमतन लक। ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਤ ਖਾਨੀ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਲਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮਦਰਸੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਇਹ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਵੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ ਤਾਲੂ ਇਲਾ ਕਲਿਮਤਿਨ ਸਵਾਇਮ ਬੈਨਨਾ व ਬੈਨकुम, ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। या अहलल किताब तालू इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ये सवा ना बराबर है कि या कोई कहता अहले हदीस कहते कि नहीं जी हराम भी खाधा जा सकता, या अहले सुन्नत कहते हराम खाधा जा सकता, शीए कहते नहीं। आओ ना पहले आप अपनी माश नूं पाक करिए, फिर आप चलांगे रफाजदैन ते, फिर आप चलांगे उच्ची आमीन या हौली आमीन ते। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਆਲਮ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਔਰ ਬਰੇਲਵੀ ਅਵਾਮ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਆਲਮ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਅਵਾਮ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਲਮ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਔਰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵਾਮ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਸ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਸ ਹੈ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾ ਕੁਲ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ, ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਤਾਲੂ ਕਲਿਮਤਨ ਸਵਾਇਮ ਬੈਨਨਾ ਵ ਬੈਨਕੁਮ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਇਖਤਲਾਫਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨੋ, ਬਸ ਰਫਾ ਜदैन ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ 2 ਨਫਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਇਹੀ ਬਰੇਲਵੀ, ਇਹੀ ਹਨਫੀ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਫੀ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਮਾਰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ ਤਾਲੂ ਇਲਾ ਕਲਿਮਤਨ ਸਵਾਇਮ ਬੈਨਨਾ ਵ ਬੈਨਕੁਮ ਅੱਲਾ ਨਾਬੁਦਾ ਇल्लल्लाह, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਲਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਤਫਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ, ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ, ਸ਼ਾਫੀ ਵੀ, ਹਨਫੀ ਵੀ, ਮਾਲਕੀ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਫਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਤੋਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਤਵੱਜੋ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਫਾ ਯदैन ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵਤੱਲਾਹੂ ਲਿਲ ਜਬੀਨ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਭਾਰ ਲਟਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੰਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ ਪਿਦਰੀ, ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਸ਼ਫਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੰਬ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਭਾਰ ਲਟਾਇਆ। ਵਨਾਦੈਨਾਹੂ ਆਂ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਕਦ ਸਦਕਤ ਰੁਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ख्वाब, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ख्वाब ਸੱਚਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਲਾਰਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ठीक है ना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਗਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਚ ਜਾਣ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਨਜਜ਼ਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਹੁਵਲ ਬਲਾਉਲ ਮੁਬੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ ਔਖਾ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਹੁਵਲ ਬਲਾਉਲ ਮੁਬੀਨ, ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਹੁਵਲ ਬਲਾਉਲ ਮੁਬੀਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪਰਖ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਣ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਹੁਵਲ ਬਲਾਉਲ ਮੁਬੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਫਦਈਨਾਹੂ ਬਿਜ਼ਿਬਹਿਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਦੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬੀਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਦੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਫਿਦੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਵਤਰਕਨਾ ਅਲੈਹ ਫਿਲ ਆਖਿਰੀਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਮੁਨ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਬਈ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਨਜਜ਼ਿਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਹੁ ਮਿਨ ਇਬਾਦਿਨਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਬਸ਼ਰਨਾਹੂ ਬਿਇਸਹਾਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸਹਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ। ਨਬੀਅਮ ਮਿਨ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਲਿਹੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਲਿਹੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਬਾਰਕਨਾ ਅਲੈਹ व अला इसहाक, और असी ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ
इस्माइल अलैहिस्सलाम नू भी और इसहाक अलैहिस्सलाम नू भी। और वो बरकत ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਵਮਿਨ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤਿਹਿਮਾ ਵਮਿਨ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤਿਹਿਮਾ ਮੁਹਸਿਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵੀ ਔਰ इसहाक अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵਮਿਨ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤਿਹਿਮਾ ਮੁਹਸਿਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵਜ਼ਾਲਿਮੁਲ ਲਿਨਫਸਿhi ਮੁਬੀਨ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵੀ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ इसहाक अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਵਲਕਦ मनन्ना अला मूसा व हारून। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ एहसान ਕੀਤਾ ਸੀ मूसा अलैहिस्सलाम ਤੇ ਵੀ ਔਰ हारून अलैहिस्सलाम ਤੇ ਵੀ। वनज्जयनाहुमा व कौमहुमा मिनल करबिल अजीम। और बचाया ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ। व नसरनाहुम। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਫਕਾਨਹੁਮੁਲ ਗਾਲਿਬੀਨ। ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਗਾਲਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਾਲਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਬ ਕੀਤਾ। व आतैनाहुमल किताबल मुस्तबीन। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। वहदैनाहुमा सिरातल मुस्तकीम। और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रहनुमाई ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ। वतरकना अलैहिमा फिल आखिरीन। और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सलामुन अला मूसा व हारून। सलाम है मूसा ते भी और हारून अलैहिस्सलाम ते भी। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। बेशक ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन। बेशक ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। व इन इलियास लमिनल मुरसलीन। और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी रसूलां दे विचों सी। इस काला ले कौम ही अला तत्तकून। जदों उन्होंने अपनी कौम नूं ये गल आखी कि क्या तुसी अल्लाह तो डरोगे नहीं। अतदऊन बाला। क्या तुसी जेड़ा ओ दुआवां मंगदे हो या पूजदे हो, पुकारदे हो बाल नूं। बाल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। वतज़रूना अहसनल खालिकीन। और ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ बेहतरीन पैदा करने वाले नूं। यानी ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਖਾਲਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। अल्लाह रब्बुकुम अल्लाह रब्बुकुम। अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਲ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਭਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਘਟ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਇਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਸੂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰਫਾ ਜਦੈਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਗੈਰ ਰਫਾ ਜਦੈਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਰੱਬੁਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹੁ ਯਬਸੁਤੁ ਰਿਜ਼ਕਾ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾਉ व ਯਕਦਿਰ, ਅੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉਹ ਮੰਨਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुकुम, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, और ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। फकज़्ज़बूहु, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਲਿਆਸ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਲਿਆਸ अलैहिस्सलाम ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਓਏ ਬਾਲ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਰੱਬਾ ਆਬਾਇकुमुल अव्वलीन, और ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ। ਫਕਜ਼ਬੂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁਟਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਇन्नहुम लमुहदरून, और बेशक ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁਟਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲਾ ਇਬਾਦ ਅੱਲਾਹਿਲ ਮੁਖਲਸੀਨ, ਔਰ ਸਵਾਏ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਸ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਬਦ ਖਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਅਬਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ, ਇਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਚ। ਸਲਾਮੁਨ ਅਲਾ ਇਲਿਆਸੀਨ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਲਿਆਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਲਿਆਸੀਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਲਿਆਸ ਵੀ ਤੇ ਇਲਿਆਸੀਨ ਵੀ। ਤੇ ਸਲਾਮ ਇਲਿਆਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਲਿਆਸ अलैहिस्सलाम ਤੇ। ਇन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। इन्नहु मिन इबादिना अल मोमिनीन, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। व इन्ना लूतल मिनल मुरसलीन, और बेशक
लूत अलैहिस्सलातु सलाम भी साडे रसूलां चों सी। इज़ नज्जैनाहु व अहलहु अजमईन, जिस वेले असीं बचाया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਲਾ ਅਜੂਜ਼ਨ ਫਿਲ ਗਾਬਰੀਨ, ਸਿਵਾਏ ਉਹ ਬੂढ़ी बीवी ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਸੁੰਮਾ ਦਮਰਨਾ ਅਲ ਆਖਰੀਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਲਾਕ ਕਰ, ਤਬਾਹ। व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुसबिहीन, और बेशक तुसी उथों दी लंघदे हो कदी सुबह दे वेले, व बिलैल, और कदी रात वेले। जिद्दां असीं कहने भी रात दिन तुहाडा लंघा उत्थे ही आ, यानी उन्हां दियां ओ तबाह शुदा बस्तियां और कौम आद समूद, उन्हां दे इलाके, उन्हां दियां तबाहशुदा बस्तियां, तुसी रात दिन उथों दी लंघदे ही हो, ते अफला ताकिलून, तो फिर तुसी अकल तो काम क्यों नहीं लेंदे कि भी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी हो सकती है। वाइन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन, और बेशक इसे तरह यूनुस अलैहिस्सलाम भी रसूलां विचों सी। इज आबा का इलल फुल्किल मशहून, जिस वेले ओ चले गए एक भरी हुई कश्ती च बह के, फसाहमा, ते उन्होंने कुर्रा डालिया, कुर्रा अंदाजी की कश्ती वाले ने। हुण गल इस तरह हो कि जिस बस्ती की तरफ यूनुस अलैहिस्सलातु सलाम नूं अल्लाह ताला ने जिहड़ा ना वो पैगंबर बना के भेजा, वो बस्ती वाले जिहड़े आ उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलातु सलाम दी जिहड़ी है ना वो गल नहीं मनी, और इथों तक कि अल्लाह ताला ने अजाब का फैसला कर लिया। और यूनुस अलैहिस्सलातु सलाम जिहड़े सी ना उन्होंने इस बस कोई लम्हा की गल होएगी, कोई मिनटां की कह लो गल, अल्लाह की इजाजत आउण तो पहले ही वो जिहड़ा ना निकल गए। जिद्दां असीं पढ़दे ना कुरान दे विच, फरिश्ते आके लूत अलैहिस्सलातु सलाम नूं कहंदे आ सुबह सुबह तुसीं निकल जाना, बई सुबह सुबह निकल जाना, एक टाइम दिता ना सुबह सुबह का, तो जे वो हुणे निकल जाण तो फिर पहला निकल गए। बहरहाल अल्लाह वालों जिहड़ा टाइम सीगा ना मुकर्रर यूनुस अलैहिस्सलातु सलाम दा, हजे वो यानी निकल जाण दा उन्हां नूं हुक्म नहीं होया सी, वो निकल गए पहले ही। जदों निकल गए तो वो उथे कोई दरिया टप्पना सीगा, ते उथे किसी कश्ती दे विच मुसाफिर बैठे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲੀ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅਸਾਰ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੂਫਾਨ, ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲਗਜ਼ਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਭਰੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਜ਼ਾਬਾ ਕਾ ਇਲਲ ਫੁਲਕਿਲ ਮਸ਼ਹੂਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਗਈ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ। ਫਸਾਹਮਾ,
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਕੱਢੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟੋ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਟੀਏ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁर्रा ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁर्रा ਨਿਕਲਿਆ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਕੁर्रा ਪਾਇਆ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਕਾਨ ਮਿਨਲ ਮੁਦਹਦੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਫਲ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੂਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਵੇਲ ਮਛਲੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਬਤਾ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਹੁਆ ਮੁਲੀਮ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁर्रा ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ। ਵਾਹ ਹੁਆ ਮੁਲੀਮ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਲੌਲਾ ਅੰਨਹੁ ਕਾਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਸੱਬਹੀਨ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਬੇ ਸਾਫੀ ਬਤਨ ਹੀ ਲਾ ਯੌਮੇ ਯੁਬਾਸੂਨ, ਤੇ ਉਸ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪੈਗੰਬਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੰਮੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਣਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਮਤ ਬਣਾਇਆ? ਵਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਜਾਲਨਾकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਡਲ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਵੇ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲਨਾਸ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਲਨਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी तरफों इस कुरान ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਬੱਲੇ ਕੋ ਅੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਤਨ, ਅਗਰਚੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖੇ, ਤੀਸਰੀ ਸਿੱਖੇ, ਚੌਥੀ ਸਿੱਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹਜੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਬਿਸ ਫੀ ਬਤਨਿ ਇਲਾ ਯੌਮि युबासून, यानी क्यामत तक फिर अल्लाह उस मछली ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ
ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਓਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਹੀ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़िया उन्होंने। फनबज़नाहु बिलअराए वहुव सकीम, ते असीं उन्हां नूं सिट दिता एक साफ मैदान दे विच, और बीमार सी ਉਹ बीमारी ਦੀ हालत च। बीमारी की ਉਹ ਜਿਹੜਾ मछली ਦੇ पेट च रहे ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिसम गल गया, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਸ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यकतीन, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਢਿੱਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਸਮ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਅੰਬਤਨਾ ਅਲੈहि ਸ਼ਜਰਤਮ ਮਿਨ ਯਕਤੀਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਲਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਦਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਦੂ ਵਰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੱਦੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਦੂ ਵਰਗਾ ਫਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਔਰ ਨਰਮ ਪੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੁਕ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਸੱਪ ਠੂੰਏ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਗਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿਲ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਫਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਗਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ। वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यकतीन वअरसलना इला मिअत अल्फिन औ यजीदून, और फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਚੱਲਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਵਅਰਸਲਨਾਹੂ ਇਲਾ ਮਿਅਤ ਅਲਫਿਨ ਔ ਯਜ਼ੀਦੂਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਫਆਮਨੂ ਫਮਤਅਨਾਹੁਮ ਇਲਾਹੀਨ,
ਤੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਅਜ਼ਾਬ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਈ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਟਲਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੌਬਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੌਬਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलातु सलाम ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਫਸ ਤਫਤੀਹਿਮ, ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਤਫਤੀਹਿਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਅਲ ਰੱਬ ਕਲ ਬਨਾਤ ਵਲਹੁਮੁਲ ਬਨੂਨ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਬੁੱਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੇਟੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੋ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਹਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਣ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਹਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਵੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਮ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਰੱਬ ਕਲ ਬਨਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਵਲਹੁਮੁਲ ਬਨੂਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬੇਟੇ। ਅਮ ਖਲਕਨਲ ਮਲਾਇਕਤਾ ਇਨਾਸਮ ਵਹੁਮ ਯਸ਼ਹਦੂਨ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੁਅੰਨਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਮਰਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਲਾ ਇਨਹੁਮ ਮਿਨ ਇਫਕਿਹਿਮ ਲਾ ਯਕੂਲੂਨ, ਨਹੀਂ ਅਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਵਲਦ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ व इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक ये झूठ बोल रहा है, अल्लाह दी औलाद नहीं है। अस्तफल बनात अलल बनीन, क्या ਉਹਨੇ यानी अल्लाह ने पसंद कर लिया बेटियां ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। यानी ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ।
ਮਾਲਕੁਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਫ ਤਹਕਮੂਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਫਲਾ ਤਜ਼ੱਕरून ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਬੂਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। यानी जिस तरह कुरान करीम च भी अल्लाह ताला ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਮਰਤਬਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਾਬੂਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਿਓਗੇ। ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ। ਮਾਲਕੁਮ ਕੈਫ ਤਹਕਮੂਨ ਅਫਲਾ ਤਜ਼ੱਕरून क्या ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮ ਲਕੁਮ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਬੀਨ क्या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲੀ ਸਨਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਫਾਤੂ ਬਿਕਿਤਾਬਿਕੁਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ दावा कर दो कि अल्लाह दी बेटियां या बेटा हैगा, औलाद हैगी। इन कुंतुम सादिकीन अगर तुसी सच्चे हो। वजालू बैनहु व बैनल जिन्नत नसबा ये बदबख्त हुआ जिन्हां ने अल्लाह ते जिन्ना दे दरमियान भी एक नसब जेड़ा ना वो बना दिता। वलकद अलिमतिल जिन्ना हालांकि जिन इस गल नूं जाणदे आ इन्नहुम लमुहदरून कि साडा ये मुकाम नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਮਾ ਯਸਿਫੂਨ ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਲਾ ਇਬਾਦ ਅੱਲਾਹਿਲ ਮੁਖਲਸੀਨ ਸਵਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਫਇੰਨਕੁਮ ਵਮਾ ਤਾਬੁਦੂਨ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾ ਅੰਤੁਮ ਅਲੈਹਿ ਬਿਫਾਤਿਨੀਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਕਾ ਸਕਦੇ। ਮਾ ਅੰਤੁਮ ਅਲੈਹਿ ਬਿਫਾਤਿਨੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਲਾ ਮਨ ਹੁਆ ਸਾਲਿਲ ਜਹੀਮ ਮਗਰ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਨਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗਲਾ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਵਮਾ ਮਿੰਨਾ ਇਲਾ ਲਹੂ ਮਕਾਮ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਮਾ ਮਿੰਨਾ ਇਲਾ ਲਹੂ ਮਕਾਮ ਮਾਲੂਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾएं ਬਾएं ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਵਮਾ ਮਿੰਨਾ ਇਲਾ ਲਹੂ ਮੁਕਾਮ ਮਾਲੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਵ ਇੰਨਾ ਲਨਹਨੁ ਸਾਫੂਨ
और बेशक असी तो ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਾ ਬਨ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ ਬਸਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਅਦਬ ਖੜੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਖੜੋਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इल्ला लन्नहुल मुसब्बिहून, गलत हो गया। व इन्ना लन्नहुल मुसब्बिहून, नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲਦ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਜਿਨਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਕਾਮ। व इन कानू ला यकूलून, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਓ ਅੰਨਾ ਇੰਦਨਾ ਜ਼ਿਕਰਮ ਮਿਨ ਅਵਲੀਨ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸੀਹਤ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੇ ਆਦ ਸਮੂਦ ਜਾਂ ਕੌਮੇ ਲੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ ਅਹਿਲੇ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਆਪ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਮੁਤਵੱਲੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਦ ਸੀ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਜਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਬੜੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੇ ਆਦ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਲਓ ਅੰਨਾ ਇੰਦਨਾ ਜ਼ਿਕਰਮ ਮਿਨ ਅਲ ਅਵਲੀਨ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੀਫੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਲकुन्ना इबाद अल्लाहिल मुखलसीन, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੜੇ
खालस बंदे होंदे। फकफरू बिही, ते हुण जदों अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजता मतलब है, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਦਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਸੌਫ ਯਅਲਮੂਨ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਵਲਕਤ ਸਬਕਤ ਕਲਿਮਤੁਨਾ ਲਿਇਬਾदिना ਅਲ-मुरसलीन, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ यानी अपने रसूलों के नाल ये पहले ही तय हो गई है। अल्लाह ताला कहता साड़ी ये गल अपने बंदियां नाल, जे यानी बंदियां तो मुराद है रसूलों नाल, मुरसलीन साडे वो भेजे जान वाले बंदे, साडे इरसाल किए गए, यानी वो साडे वो बंदे जिन्होंने असी रसूल बना के भेजा, ते ये गल साड़ी उन्हां नाल पहला ही तय आ। इन्नहुम हुमुल मंसूरून, कि बेशक उन्हां दी मदद की जाएगी, उन्हां दी मदद होएगी। व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, और बेशक साडे ही लश्कर जिहड़े ना वो गालिब आणगे। ये हुण मक्के वालियां नूं दस्सिया जा रहा है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया ते तुसीं गालिब नहीं आ सकदे। गालिब साडी गल पहलां ही पैगंबरां नाल ही है कि पैगंबर गालिब आणगे। फतवल्ला अनहुम हत्ता हीन, ते ए पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं इन्हां तो रुख फेरो एक वक्त तक, हत्ता हीन एक टाइम तक जिहड़ा ना इन्हां नूं छड्ड दिओ। व अबसिरहुम, वेखदे रहो होर की करदे आ, होर मतलब है एक ही तमाशे करदे आ। फसौफा युबसिरून, ते छेती इन्हां नूं भी नजर आ जाएगा जिहड़ा इन्हां नूं हजे नजर नहीं आंदा, यानी इन्हां नूं नजर आ जाएगा कि अल्लाह अपने पैगंबर दी मदद कर रहा कि नहीं कर रहा। आफा बे अजाबिना यस्ताजिलून, क्या इन्हां नूं साडे अजाब दी जल्दी है? यानी वो कहंदे सी ना कि कदों आना अजाब, इन्ना अरसा ते हो गया, सुन सुन साडे कन पक गया है, ते इन्ने साल हो गए। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहंदे सी। नूह अलैहिस्सलाम दा जरा सोचो किन्ना हौसला सी। वो कहंदे होने और 100 साल हो गया, फिर 200 साल हो गए, फिर 300 साल हो गए, 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल, 800 साल और 900 साल हो गए, तो फिर 950 साल बाद अजाब आया। फैजा नज़ला बिसाहतिहिम, ते जिस वेले वो नाजल होएगा इन्हां दे जेड़ा ना वो सेना दे विच, मैदानां दे विच, वो अजाब जिहड़ा जदों आएगा इन्हां दे सहना दे च, मैदानां दे विच, फसा सबाहल मुंदरीन, वो सुबह बहुत बुरी होएगी जिन्हां नूं वार्न कीता गया, जिन्हां नूं एक नज़ीर ने आके, एक मुंजर ने जिहड़ा ना आगाह कीता सीगा कि बच जाओ, और वो बच नहीं सके। तो बहुत बुरी सुबह होएगी उन्हां दी जिहड़े ईमान नहीं लियाए। वतवल्ला अनहुम हत्ता हीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं इन्हां तो एक टाइम तक पासे हो जाओ, जिद्दां कहंदे ना अब सिर, हाँ वेखदे रहो इन्हां नूं की करदे आ। फसौफा युबसिरून, ते जल्दी इन्हां नूं ये भी वेख लैणगे जेड़ा कुछ इन्हां नूं हुण नजर नहीं आउंदा, अल्लाह दा फैसला नजर नहीं आउंदा, वेख लैणगे अल्लाह दा फैसला, देख लैणगे अल्लाह केदी मदद करदा। सुबहान रब्बे का रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, ते पाक है तुहाडा रब इज्जत वाला इन्हां गल्लां तो। हाँ, सुबहान रब्बे का रब्बिल इज्जत, वो रब जिहड़ा इज्जत वाला है, ताकत वाला है, उन्हां दे मुकाबले च अम्मा यसिफून, जो कुछ ये करदे आ या जो कुछ ये गल्लां बनाउंदे आ, तुहाडा रब जिहड़ा इन्हां तो पाक है। यानी इन्हां दे बनाए माबूदा तो, इन्हां दी बनाइयां औलादां जिहड़ियां अल्लाह दे नाल कहंदे अल्लाह दा बेटियां बेटे आ, ते अल्लाह ताला जिहड़ा ना वो इहदे तो पाक है, अल्लाह नूं इन्हां दी कोई जरूरत नहीं। वसलामुन अला मुरसलीन, वसलामुन अलल मुरसलीन, और सलाम है रसूलां दे उत्ते।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कुल तारीफ और कुल शुक्र है जहाना दे रब वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरा सूरा साफात जिहड़ी है वो मुकम्मल हो गई है, ते हुण अगों अगली मजलिस इंशाअल्लाह सूरा साद पढ़ांगे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।